तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैंने वीडियो रखा था, वो पागल जैसा था। मैं टीवी में देख रहा था, पता नहीं टीवी में घूम गया था, कंटेंट नहीं था। आज तो भर के कंटेंट है मेरे पास। तो अभी मेरी दीदी बैठी है, तो दीदी प्लीज़ आपकी ड्राइंग दिखाओगी? हाँ तो दिखाइए। ये लो गाइस, अभी ये देख, ये सबसे पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, फिर ये चौथी वाली। अगर ना समझ में आए कौन कौन सा है तो फिर मेरे को नीचे कमेंट में नंबर लिखना कि कौन से नंबर का समझ नहीं आया। चौथी वाली, ये पांचवी वाली, अगर नाम जानना हो तो कमेंट करिए। ये छठी वाली, ये बाम्बी है, बाम्बी पॉपुलर पोस्टर पे है पिक्चर, है ना? हाँ। ये 7वें नंबर का था, ये 8वें नंबर का स्मर्फ है, ये 9वें नंबर का, ये हमारे दिल में आते हैं, ये 10वें नंबर का, ये डरावने भूत है, ये 11वें नंबर का, ये 12वें नंबर का, ये 13वें नंबर का, ये 14वें नंबर का, ये 15, 16, 17 और 18। अब इन सबको तो जानते ही होगे, आधे को तो ऐसे, आधे लोग तो जानते ही होगे आधे। अभी मेरे को लिखने दे, मेरे को बहुत सारे लिखने हैं। क्या लिख रहे हो? मैथ्स में मेरे तो 44 आए थे, इसलिए मुझे तो टेंशन ही नहीं है। नहीं क्यों लिखने का ही नहीं ना, 25 के नीचे जिसको को, है ना? तो भी मेरी बहन, आपको ट्यूशन में मैथ्स कौन पढ़ाता है? पीयूष सर, स्टाइलिश है ना एकदम। ऐसा नहीं बोलते हैं, पनिशमेंट देते हैं बहुत। कैसी? खड़े रखते हैं, लंच करवाते हैं, बस 6 बार लिखने देते हैं। इसको पनिशमेंट नहीं बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? पनिशमेंट इसको बोलते हैं एकांत सर की जैसे, वो ना ऐसे करते हैं कई बार। तो हमें उंगलियां, मुझे पता है मार्क्स नहीं आते, थोड़ा बच्चों के 5-3 जैसे आते थे, उंगली लगा ऐसे 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 कर दी थी। बोलो क्या करें? ये लिखने बैठता नहीं है सही में, क्योंकि मेरे स्कूल में मैं सब खत्म कर देता हूँ। किसमें? मेरे स्कूल में। क्यों? इधर आके क्यों नहीं? ना, जरा हमें भी बताइए। मेरे को लिखना तो पड़ेगा ही, अभी तो बोले थे लिखना अच्छा होता। तो मैं क्या बोली, मेरे को लिखना है ऐसा है? मैं ऐसे बोली। मैं कहाँ जा रहे हो? देख रहे हो कि इस पे कुछ है? क्यों, आपके कबाड़ तो दिखा होगा इस लोगों को, देख लो। रुको गाइस, हाँ अब देखो, दिख रहा है ना? ये मेरी सारी चीज है, अभी बस के अंदर डाल देगा। गाइस सॉरी, मैं कैमरा एंगल मुझे आता ही नहीं है पकड़ना कोई बार। तो देखिए मैंने लिखा है, देखो कैसे लिखा है। कड़वी कड़वी सी स्मेल नहीं आ रही है? नीम के पत्ते जैसी ना, भयानक सी स्मेल आ रही है। ये सो के उठे नहीं, सही में जूम बहुत हो रहा है, भयानक सी स्मेल आ रही है। ऐसा है? ये ऐसी काम नहीं कर रहा है जी, क्या हो गया है इसको? ये 25 के ऊपर इसीलिए। हाँ ऐसा, देखिए मैंने ड्रॉ किया था। ये मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है, सेम दिखाओ।
पर अभी तो मैंने उसको कवर चढ़ा दिए। ओह, इसलिए अभी नहीं दिखा सकती। ऐसे गए गलती से गिर गया था कैमरा। और ये क्या करेगा? देख रही हूँ मैंने किस में लिखा है। क्या लिखा है? क्या वो? फाइन। बहुत ऐसा? गंदी सी स्मेल मारी है। देख देख देख। हाँ हाँ, ऐसे ही किया ना मैंने। लिखा होगा। ये मेरी है, ये मेरी बुक है। तेरी वो सेम टू सेम लग नहीं रहा है गाइस। ये देखो, अब कॉपी दिखा दो। राइट। हाँ देखो, ये देखो, ये देखो कितना थोड़ा तो सेम टू सेम है ना। देखना वो इसमें- प्रिंटेड है और ये मैंने ड्राइंग की इसमें है। और इसमें ना जमीन आसमान 19 और 20 नहीं, 19 लाख और 20 लाख का फर्क है। खेल लेने जा। यार ना गाइस, मैं मस्त दिखाओ ना, है ना? ये बॉडी दिखाओ, मैं अपनी आप बेहोश हो जाऊंगे गाइस। अभी स्मेल आई, देखो। अरे देखो, वैसे में नहीं है ना, असली में 22 रुपये। ये देखो, जाओ ना, असली है। नकली लगा है गाइस गाइस, इसने नकली लगा है। हाँ तो गाइस, अभी मेरी मम्मी अभी खाना बनाया, तो दीदी अभी उसकी शूटिंग करेगी। तो ये लीजिए। तो मैं आराम से इसी में बैठूंगा। बोलो। वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। હેલો ગાઈસ, આજે આપણે બનાવીશું કાજુ મસાલાની સબ્જી। અડધી રેસીપી। આ સબ્જીની અંદર મેં જીરુંથી વઘાર્યું છે। તજ, તમાલપત્ર, બાદિયા, એક મોટી એલચી નાખી, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, ચોપ કરેલો ઓનિયન અને ચોપ કરેલા ટમાટર નાખી, હળદર, મીઠું, મરચું અને ગરમ મસાલો નાખીને થોડી વાર થવા દેવા। પછી અને સાઈડ પર મેં એક વ્હાઈટ ગ્રેવી બનાવી છે। આ ગ્રેવી છે કાજુ, મગજતરી અને ઓનિયન। 3 ઓનિયન છે, એક મોટી વાટકી કાજુ છે અને 2 થી 3 ચમચી મગજતરી છે। એને ગરમ પાણીમાં ઉકાળવાનું થોડી વાર, જ્યાં સુધી ઓનિયન ટ્રાન્સપરન્ટ ના થાય ત્યાં સુધી। ઓનિયન ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય ત્યાર પછી એને એક કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લેવું। કારણ કે જે ઓનિયનવાળું જે ઉકાળેલું જે પાણી છે, એ ઓનિયનની બધી સ્મેલ એ પાણીની અંદર આવી ગઈ હોય છે, માટે આપણે એ પાણીને નાખી દેવાનું છે। ત્યારબાદ જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે એને પીસી દેવાનું છે મિક્સરમાં અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવવાની છે। જોઈ લો। અને આ પેસ્ટમાંથી આપણે 2 સબ્જી બનાવવાની છે, એક કાજુ ખોયા સબ્જી અને એક કાજુ મસાલા। જે અત્યારે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ એ કાજુ મસાલા છે, અને આ થઈ ગયા પછી આપણે કાજુ ખોયાની સબ્જી બનાવીશું। હવે આ તેલ છૂટું પડી ગયું છે, બરાબર છે? તો હવે એમાં આપણે, એનો મતલબ એમ કે ઓનિયન અને ટોમેટો બંને સંતળાઈ ગયું છે, તેલ છૂટું પડી ગયું છે, જોઈ લો। ત્યારબાદ હવે આમાં આપણે નાખીશું સફેદ ગ્રેવી। સફેદ ગ્રેવી કેટલી નાખવાની? સફેદ ગ્રેવી 4 થી 5 ચમચી નાખવાની। અને બાકીની કાજુ ખોયા માટે રાખી છે। તમે આ ગ્રેવી શેની બનાવી?
ગ્રેવી કીધું તો ખરા, કાજુ, મગજતરી અને ઓનિયન, 3 મોટા ઓનિયન તમે જોઈ શકો છો. જુઓ, હવે આમાં આપણે નાખીશું ફ્રેશ મલાઈ. એક ચમચી તાજી મલાઈ નાખવાની છે. તમારી રેસીપીની ખુશ્બુ તો બહુ સરસ આવે છે. હવે નાખીશું થોડીક કસૂરી મેથી. પંજાબી સબ્જીમાં કસૂરી મેથી ના હોય તો સબ્જી પંજાબી સબ્જી કહેવાય જ. આ રેસીપી એકદમ ઝડપથી બની જાય છે અને ખાવામાં બી પણ બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આમાં આપણે નાખીશું બટર. ઓકે, કયો બટર, ઘરનો કે પછી બહારનો? એ તમે કોઈ પણ લઈ શકો. અને હા, કાજુ તો આપણે નાખ્યા જ ને. આ કાજુની તમે રેસીપી કીધી? ઘીમાં ફ્રાય કરી દો. કેટલા મિનિટ સુધી? હવે આમાં નાખીશું 1 ચમચી ભરીને બટર. 1 ચમચી ભરીને બટર. મસાલો બધો સંતળાઈ ગયો, સબ્જી થઈ જવા આવી છે. એ એની સ્મેલ પરથી જ ખબર પડી જાય છે. અત્યારે આપણી સબ્જી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આપણે આ સબ્જીને આવી રીતે થીક રાખવાની છે કે પછી એને પાણી જેવી થોડીક રાખવાની? ના, એને ઘટ જ રાખવાની. આપણી કાજુ મસાલા સબ્જી તૈયાર છે. જોઈ શકો છો આપણી કાજુ મસાલા સબ્જી તૈયાર છે. આ થઈ ગઈ. હવે ગેસ બંધ કરી દો. ચલો, હવે આપણે બનાવીશું કાજુ ખોયા સબ્જી. આ સ્વીટ સબ્જી હોય છે. એના માટે જોઈશે 1 મોટી ચમચી બટર. બટરને મેલ્ટ થયા બાદ આપણે જે ગ્રેવી બનાવી છે ને એ ગ્રેવી જ નાખી દઈશું. બધી? બધી. નાખી દઈશું આપણે બધી જ પીવું. થોડી વાર માટે આપણે એને હલાવીશું. આમાં ફક્ત ખાલી મીઠું જ આવશે. આમાં બીજું કશું જ નથી. બ્લેક પેપર નંખાય અને મીઠું નાખવાનું. ક્યાં સુધી હલાવવાનું? 5-1 મિનિટ સુધી હલાવવાનું. આ પછી તમે ફેરથી બટર કેમ નાખ્યું? ગ્રેવી થોડી વધારે છે એટલે મને એવું લાગ્યું કે થોડું બટરની જરૂર છે.
હજુ તો સબ્જી થઈ ગઈ પછી ખબર પડશે કે હજુ બટર કે ઘીની જરૂર છે કે નહીં, જે નાખવું હોય એ. હવે આમાં નાખીશું હવે થોડુંક મીઠું, અડધી ચમચી સ્વાદ અનુસાર. ઓકે. જુઓ, ઘી કે બટર જે પણ તમે લો એ એટલું નાખવાનું જેમ આપણે શીરો બનાવતા હોઈએ અને ઘી કેવું છૂટું પડે અને શીરો વાસણમાંથી એકદમ હલાવીએ તો છૂટો પડવો જોઈએ ને, વાસણથી છૂટું પડવું જોઈએ આ બનાવેલી વાનગી. એ રીતે ઘી કે બટર લેવાનું, બરાબર છે. એ રીતે ચપટીક મીઠું નાખ્યું છે મેં, અને આ સબ્જી સ્વીટ જ હોય છે માટે મેં અંદર ખાંડ નાખી છે. કઈ ખાંડ દરેલી કે પછી આખી? આખી, જે નાખવી હોય એ. તમારે આ સબ્જી જેટલી સ્વીટ જોઈએ એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ નાખવાની, બરાબર છે. અને કાજુમાં બી ગળપણ થોડું ઘણું આવતું જ હોય છે. તમે જોઈ શકો છો ખાંડ અંદર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. મને થોડી જરૂર લાગતી હતી એટલા માટે મેં થોડું બટર બીજું એડ કર્યું. તમે જુઓ હવે ગ્રેવી વાસણથી છૂટી પડી રહી છે. જુઓ, બસ આ સ્ટેજ પર આપણે થોડીક બ્લેક પેપર નાખીશું, સહેજ તીખાશ આવે એ માટે. બ્લેક પેપર બસ. અને આપણે જે કાજુને રોસ્ટ કર્યા હતા એ અંદર નાખી દેવાના. જોઈ શકો છો આપણે કાજુ કોફતાની સબ્જી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આમાં પણ તમે મલાઈ નાખી શકો છો, નાખવી હોય તો. પણ મેં બટર વધારે નાખ્યું છે માટે ફ્રેશ ક્રીમ ઘરની નહીં નાખો તો ચાલશે. જોઈ શકો છો થઈ ગઈ છે ઓલમોસ્ટ સબ્જી. જો બટર છૂટું પડે છે, દેખાય છે બધી? સોરી. બસ હવે આપણી સબ્જી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આની સાથે તમે નાન પણ બનાવી શકો છો, કુલચા બનાવી શકો છો, પરોઠા બનાવી શકો છો. અમે બનાવીશું પરોઠા. જો થઈ ગઈ છે આપણી સબ્જી તૈયાર. હવે આપણે સબ્જીને ટેસ્ટ કરીને જોઈશું કેવી બની છે. સરસ, મસ્ત બની છે, બહાર જેવી છે. અને હવે ત્યારબાદ તમે પેલી સબ્જી ટેસ્ટ કરીને કહેશો. હવે આપણે બીજી સબ્જી ટેસ્ટ કરીશું. મસ્ત, સરસ બની છે. ચલો બાય. તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો, જણાવજો.
જય શ્રી કૃષ્ણ.